салом, чойнӯшон, суҳбаткунон, бозам як ҳикояи дигар имрӯз тамошо мекунем дар бораи Довуд пайғамбар. Савол: Довуд шоҳ буд ё пайғамбар буд? Агар Довуд пайғамбар буд, пайғоми Довуд дар бораи чӣ буд? мо ҳаминро бояд дида бароем имрӯз, барои он ки мо мегӯем ки мо ҳамаи пайғамбарҳоро қабул дорем, лекин агар мо надонем ки пайғоми онҳо чӣ буд, пас мо чиро қабул мекунем? Дуруст? Пас биёед имрӯз аз рӯи ҳикояи Довуд пайғамбарро мебинем, аз рӯи китоби муқаддас, ва ҳар ҷо ки дар кор аст мо истода суҳбат мекунем. хуб, сар кардем. ҳикоя дар бораи Довуд пайғамбар. بی‌تام اول گفتگی خدای اجرا کنم انا سونی سری دسترخوان به میشینه ایشای کنی یا با همی پسراده پیشنبه جیغزده بیو пайғамбар Самуил, ана ин писари калоним Илиоб. ана инҷо мо як дақиқа меистем. Вай гуфт Самуил пайғамбар. мумкин ин номро шумо нашунида бошед, лекин вақте ки халқи Исроил ба ҳамун замине ки худо барояшон ваъда дода буд аллакай ҷойгир шуданд, дар он замон онҳо шоҳ надоштанд, лекин худованд ба воситаи одамое ки худаш интихоб мекард барои вайҳо ё пайғамбар мефиристод, ё ин ки як роҳбари махсус мефиристод, қаҳрамон, паҳлавон. ва Самуил ҳам ҳамин хел пайғамбаре буд ки худо интихоб кард то ки халқи Исроилро роҳбарӣ кунад. хуб, давомашро мебинем. انا همینا انیق خداوند پادشاهی به انتخاب کتی که باشد در کار пайғамбар Самуил, шумо цева ябора ҷим шудид? من دعا کدوسیم Самуил, арӯи қаду басташ хулоса накун. Ман ина интихоб кардагим не. Одамизод намуди берунива нигоҳ мекунад. Ман бошам дили одам бе. ایشای این پسراده خدا انتخاب کدگی نه ана ин писари дуюмам, Абинодоб. نه اینم نه ҳамин хел Самуил аҳаф писари Ишой ҳеҷ кима интихоб накард. ایشای هنی پسرات همیمه во якта писари хурдим ҳаю. вай ҳозир гӯспандои чарон досте. کنی تیز آدم فیسونده و یا اینجا بیار تو وی نبیاد مو سری دسترخوان به نمیشنیم ана ин писари хурдим Довуд. Ана ҳамина ман интихоб кардагӣ. Хез сараш ба рӯған молида подшоҳи вай таъин кун. як бори дигар боз меистем. аҷоиб ба назари мо аҷоиб менамуд, аз сараш рӯған рез. медонед, дар Исроил худованд ҳамин хел фармон дода буд ки подшоҳ ё ин ки пайғамбар ё касе ки ба хизмати коҳин пеши худо ба худованд қурбонӣ овардан ба интихоб мешуд, аз рӯғани зайтун як рӯғани махсус тайёр мекарданд ки аз сари ҳамун одам мерехтанд ва ин нишона буд ки ҳамин одам интихоб шудааст ва ҳаминро бо забони ибрӣ машиях мегуфтанд. яъне ки касе ки интихоб мешуд аз болояш рӯған мерехт, машиях мегуфтанд, яъне ки аз ҳамин калимаи масеҳ омадааст, рӯған молида. хуб, давомашро мебинем. Самуил пайғамбар, ин шумо писарама подшоҳӣ вай таъин кардид, аммо шоҳ шол ина фаҳмад ҷо мекарда бошад. خداوند اشیاء او روی گرداندگی من همون با گفتی خداوند اجرا کردم وای طرفش دستی خداوند به як лаҳза ҳаминҷо дидед, Самуил пайғамбар омад, рӯған молид, интихоб кард ба шоҳ Довудро, лекин ҳамон вақт дар Исроил аллакай дигар шоҳ буд ва вай шоҳи дигар ҳам аввалин шоҳи Исроил буд, номаш Шоул. вайро ҳам бо фармони худо Самуил худаш рӯған молида шоҳ таъин карда буд, лекин корҳои вай аз рӯи хости худо нашуд. ана барои ҳамин
خدا از وی روی گرداند و بینیم دوام کار چی می شود. шоҳад филошо бо омдоз эҳтиёт шавитон. ҳама коду найзаҳои апешашон хун доритон. шоҳ оромтар шудами? ба ӯям ором шудам. шоҳам, иҷозат дид якта гап занам? ها گپ زن. ҳамин рӯҳи азоб аз тарафи худо омада шумова ҳамла карда гишандаку агар ягон рубобнавози зӯр рубоб навозад мумкин ором мешуда бошидми? чизе мегӯед шоҳам? کنی رفته بیاریتون چی؟ ман як писара мешиносам. вай писари ишой аз қишлоқи байтлахм. ҳамин хезу рубоб менавозад ки یک دقیقه. از قشلاق بیت لحم. همین چیز رو در خاطر نگاه داریم چون که به این قشلاق نام قشلاق باز برمیگردیم. ногуфтанӣ бо ва якаду басташам хушрӯ ҷанговари нотарсу одами гапдон. اودم ما پیشی ایشای فیسانده. گویتون که همون رباب نواز پسرش پیشی من به فیساند. хуб шудааст шоҳам. салом шоҳам, ман довуд, хизматгоратон. чӣ хизмат бошад гӯед? این تو همون رباب نوازی زورمی؟ ман рубобнавоз. бо шунидим ки ту ҷанговари зӯр ҳам будӣ. ба ӯям ҳардумо ошнои зӯр мешим а? ҷаноб юнотон, манам хурсанд мешавам ки шумо бо ин ҷанговари зӯр ки ошно шавам. داوود کنی رباب ده نواز همین نواختنی تو دل ما آرام میکند. خداوند چوپانی من محتاج هیچ چیز نمیشم. این تو زیب خداوند چپون میگویی؟ من مول چوپانی میکردم. همون وقت حس میکردم که ما برای خداوند برچه ها با اینو. خداوند موه چوپان با این غمی مای میخورد. همینجا یک دقیقه می ایستیم. داوود یک چیز رو باید دانید که کسی که در وصف خدا برای تعریف کردن خدا بسیار سرودها نویستگی و سرودهای وی و کتاب زبور جمع شده است، در آنجا هست و خود انمین سرودهای داوود پیشگویی ها پیغام های خدا بودند درباره چیزی که خدا در آینده کردنی بود. و شما شنیدید که گفت که خداوند چوپانی من است، یعنی چوپان آدمی زاد خداوند خودش است که غمخوارش است و از دشمن نگاه می دارد. چیزی که برای وی در کار است همش رو می دهد، یعنی که صاحب انسان خداوند است. میگه خداوند چوپانی من است. و اگر شما ویدیوی ما رو درباره موسی پیغمبر دیده باشید، اونجا ما نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب رو گپ زدیم. در آنجا خدا خودش رو با نامی که حرفای یهودیان یهوه میشد انمین نام گفت. و در اینجا هم داوود میگه انمین یهوه وای چوپان. برای چی من این رو در اینجا استاده گفتنی هستم؟ برای اون که اگر ما این کتاب رو خونیم، این انجیل، کتاب انجیل درباره عیسی مسیح است، همونجا نوشته شده است که در کتاب یوحنا باب 10 خدا عیسی مسیح میگوید که من چوپانی نیک هستم. چوپانی نیک جان خود را برای گوسفندان فدا میکند. من چوپانی نیک هستم. من گوسفندان خود را میشناسم. کی گوسفندانه؟ و آنها مرا میشناسند چنان که پدر مرا میشناسد. خدا را پدر آسمانی میگوید و من پدر را میشناسم، من جان خود را برای گوسفندان فدا میکنم. این یکی از پیشگویی های داوود پیغمبر بود. دوام میده. اما بین چند وقت گذشت. یوناتان، آشنای جانم، خیریت توی خودت یافتم. ای آشنا جان، تو گوجوهان را گشت هستی؟ عددات گریخته گشتیم.
ҳеҷ намефаҳмам. ман шоҳба ягон кори ганда накардагӣ бошам. зива мана куштан мехоҳанд. Ким тувенда поя гуфт? Ҳамаш дурӯғ. Юдат ба ҳайми тамоми армияи дадом 40 рӯз аз душман ҷолиёти 3 метра тарсидаю ларзида ҷангба набаромадагӣ вақт ту имонат кати, қуввати худо кати ҷолиёт душмана кушта будӣ. ту ҳамиқа ҷангҳои дадом ба бурида оварди сони ва ё туи мекуштагӣ нишами? ҳаминҷо як дақиқа дигар чиз боз бояд илова кунам ки ҳақиқатан ин як мӯъҷизаи калон буд ки як паҳлавони 3 метри калоне ки ҳама тарсида ҷанг баромадан намехостанд, Довуд бо як санги чархи фалак карда зад, омада дар пешонии вай одами азимҷусса заду душманро кушт. лекин ба ғайр аз ин Довуд ҳамин хел ҷанговари бақувват буд ки бисёр ҷангҳоро ғалаба мекард ва ҳама мефаҳмид ки ин аз барои худо, аз барои қудрати худо, чунки ин ғалабаҳоро худованд ба Довуд медод. ва медонед чӣ шуд? халқи Исроил инро дида Шоулро ҳам таъриф мекарданд, шоҳ Шоулро, аммо мегуфтанд ки лекин Довуд ҳазорҳоро куштааст душманро, мегуфтанд. ва ба ҳамин воқеа Йонатон ҳоло гап зад, дар бораи ҳамин воқеа гап зад. ту аз таҳти дил дадома ҳама вақт хизмат мекунӣ ё? ин корҳо ҳамаш гузаште. ҳозир дадод мана чишми дида нишон нест. гӯш кун, агар дадом туи куштан мехостан ко албатта ман ки маслиҳат мекарда, лекин ман аз даҳани дадом ин хел гапа тамоман нашунидам. дадод ошнои ҷонӣ будани мо медонанд. ҳамун ба ту намегӯянд. чӣ мекунӣ набошад? Ягон фикра тайми? ошно ман ба чизе гӯи тур мекунам. фардо ид мешад. ҳар сол ҳамин иданда. манам сири дастурхони шоҳба шиштанам дар кор. ин дафъа ман намешинам. агар дадод мана пурсанд гӯ ки аман иҷозат пурсда пеши акоҳош ба қурбонӣ кадан барафт гӯ. агар дадод ягон чиз нагӯн мефаҳмам ки мана куштан намехоҳанд. не агар феълишон биёд аних ки мана куштан мехоҳанд. ман ба сони хабараси мерисоня. майлаш ошно, мо пеши худонда якдигари мова дӯстӣ абадӣ ваъда кардагӣ. ман ваъдама намешиканам. ҳамту ки фаҳмам ҳамин саҳро ва омада тува мегӯм. Йонатон, ин Довуд ошнот зева дурест боз худашо наменамод. ва я акӯҳош қурбонӣ кадан ба ҷиғздагӣ будааст. ҳамун ба ама иҷозат гиста байтлаҳм зодгоҳаш ба бурафт. ҳей ту безот! ӯлкадости ки тарафи Довуда мегифтаги да ман намедонаме. ҳамина донистамон. то ин писари Ишои зинда ту тахти подшоҳие намебинӣ. рав тез одам фистонд ва инҷа биёрон. дадо Довуд чо кард ки вай куштан дар кор? ман гушнанӣ. худованд ба ман гуфтааст ту писари ман ҳастӣ ва ман имрӯз падарат шудаам. як дақиқа ҳаминҷо меистем. шумо дидед ки Шоул ҳақиқатан Довудро куштан мехост. вақте Йонатан пеши Довуд мебиёяд, яке аз сурудҳое ки Довуд навишта буд ин ҳамин аст ки худованд ба ман гуфт ки имрӯз ту писари ман ҳастӣ ва ман падари ту шудам. ва медонед ин ҳам пешгӯӣ буд, чунки вақте ки дар болои кӯҳ исои масеҳ бо шогирдонаш меистод, айнан ҳамин чиз рӯй дод. аз инҷил навишта мешавад ки дар он ҷо абри дурахшоне пайдо шуда онҳоро фаро гирифт ва аз он овозе баромад: ин писари азизи ман аст ва ман аз ӯ хушнудам, ӯро гӯш кунед. дар китоби Матто ин навишта шудааст, боби 17 ояти 4. агар шумо инҷил дошта бошед, хонда метавонед. инчунин дар китоби инҷил дар қисми Ибриён
باب یکمش آیت پنجمش گفته میشد که آخر خدا به هیچ کدام فرشته نگفته است، لیکن فقط درباره عیسی گفته می شود که تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. یعنی داوود پیغمبری، حیات داوود همین پیغمبری بود که همین پیشگویی کرد که کسی می بیاید که خدا برای وی پدر و وی برای خدا پسر می شود و این شخص عیسی مسیح بود. اوهو اشلاهای خوشرو تو می نویسیده، لیکن گپت روز بدست اشنا جان گریختن در کور. با یکتا اشولی نام نویستم. گوش کدام میخوایمی؟ خونچی نیدونی کو اشلاهای تو من با مکو. ای خداوندی من، ای خداوندی من، چرا مرا تو ماندی؟ من میدونستم که تعداد من کشتم میخواستی کشانه. من میخواستم که تو هم اینه دونی. من با آشنا من تو که دی خیر و خوش کده میبروم. همینجا هم یک لحظه میستیم. این سرود دویمش هم دیده برآمدن در کار. میگد ای خداوندی من، ای خداوندی من، چرا مرا ماندی؟ چرا مرا ترک کردی؟ میدونید این هم پیشگویی بود، نه فقط همین قطار، لیکن یک روز میشد که عیسی مسیح را در صلیب محکوب کردند. عیسی مسیح که از آسمان رو مانده آمد به زمین، در آسمان پدرش بود، پدرش رو مانده به زمین آمد، ولی او رو قبول نکردند، زدند، کوفتند و به صلیب محکوب کردند. وقتی که محکوب کردند و همین ترانه زبور داوود را که پیشگویی درباره عیسی مسیح بود خواند. یعنی داوود پیغمبر پیغامی که وی داشت گفته بود که یک کسی می بیاید و در زندگی وی همین چیزها روی می دهد و مقصدش هم هست. و این چی بود؟ وقتی که در همین عیسی مسیح در صلیب بود و گفت ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ماندی؟ و بعد در دوام تمام این ترانه باز گفته می شود که دستان و پایهایم را مجروح کردند، تمام استخوان‌هایم را شمرده می توانم. داوود نوشته بود دشمنانم باشند، چشم دوخته مرا تماشا می کنند، آنها برای سرولی باسم قرعه پرتافته کرته مرا بین خود تقسیم می کنند. همین گفته ها حقیقتا در پیش نظر همه اجرا می شد، چون که در انجیل، کتاب انجیل باز نوشته شده است که گفته می شود که وقتی که عیسی مسیح رو به صلیب محکوب کردن حتی به سر و لباسی و قرعه پرتافتن، گفتن که کنی سنگ می پرتاییم از کی میشد. همین چیزی که داوود پیغمبر فکر میکرد که این سرود گفته پیغام از خدا گرفته، الهام گرفته می نویست، ولی این پیشگویی درباره عیسی مسیح بود، پیغام. و حقیقتا در هر 4 انجیلی که درباره عیسی مسیح نقل میکند در همش همین چیز گفته شده است که عیسی را لط و کوب کردند، خونشار گرداندند، دست و پایش را مجروح کرده به صلیب زدند، برای تقسیم کردن لباس عیسی قرعه پرتافتند. لیکن باز دیگرش در زبور باز هم ترانه داوود پیغمبر زبور 15:10 گفته میشد، داوود پیغمبر میگه که از این رو دلشاد و خرسند هستم و جانم نیست تنج و آسوده می باشد، چون که تو نمیمانی که جانم در عالم مردگان ماند و بنده ایمان دارد در گور پوسد. تو نمیمانی ای خدا. همین چیز رو داوود پیشگویی کرده بود. حقیقتا هم ما میدانیم شخصی که همه شاهد شده بودند و فهمیده بودند، شخصی که کشته شد، در غار گذاشته شد، چون که در اسرائیل همین خیلی
عرف و عادت آنها بود که در زمین گور نمیکردند، در غار میماندند و پیش غار را سنگ کلان میماندند. وقتی اومدند که بعد از 3 روز اومدن زنها که کمتر امون عطر و چیزها مالند به جسد عیسی مسیح، لیکن دیدن که سنگ نیست. دو فرشته پیدا شد و گفت که زنده رو در بین مرده ها نکابید. عیناً همین گفته های داوود پیغمبر اجرا شد. داوود گفته بود، لیکن داوود خودش مرد. داوود بدنش خودش در گور پوسیده رفت، لیکن سخنان و پیشگویی بودند. همون پیغام داوود بود که کسی می بیاید و این شخص می مرد، لیکن در عالم مردگان نمی ماند، در گور پوسیده نمیرد. و همین چیز در زندگی عیسی مسیح هم اجرا شد، چون که عیسی مسیح روز سیوم زنده شد. خوب دوامش رو بینیم. خداوند همه وقت بین من و تو، بین نسل من و تو باشد. اولادای ما به نغزی کن. ایادت نبرد که دوستی ما ابدی. البته آشنا جان. بعد چند سال شاول و یوناتان یک جنگنده کشته شد. اکنون که من پادشاه شدم وعده آشنامه دادگی اجرا میکنم. همه شما رفته، همه جای کفته پسر می یا نبیره یوناتان یافته قصر به بیاریتان. من ویها و اروی وعده دادگیم نغزی میکنم. دیدید داوود پیغمبر یک چوپان بود، خودش از خوردیش گوسفندا میچراند، لیکن خدا وی را انتخاب کرد، روغن مالید از سرش سموئیل پیغمبر و رفته رفته وی پادشاه شد. گفت خدا اجرا شد. و در یادتان هست گفتیم که داوود پیغمبر از شهرک بیت لحم بود. عیناً همین چیز بعد از 1000 سالها روی داد. در کتاب انجیل متی 2 نوشته شده است عیسی در زمان حکمرانی شاه هرودوس در دهه بیت لحمی سرزمین یهودیه به دنیا آمد. بعد از تولد او یکچند ستاره شناسان از سرزمین شرق به شهر اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودک نوزاده که شاه یهودیان است؟ عیسی وقتی که تولد شد الکی همه میدونستند که کسانی که در انتظار میخواستند آمدن همین کسی که مسیح هست، روغن مالیده شده است و میدونستند که وی شاه میشد. و این ستاره شناسان گفتند که ما ستاره او را در شرق دیدیم و آمدیم تا که به او سجده کنیم. وقتی که این سخن به گوش شاه هرودوس آمد، ماننده که شاه شاول وقتی فهمید که یک کسی دیگر شاه میشد، اینجا هم شاه هرودوس فهمید، او و تمام ساکنان اورشلیم به تشویش افتادند. هرودوس همه کاهنان کلان و استادان شریعت را نزدش خوانده از آنها پرسید مسیح یعنی تعیین کرده خدا، پادشاه، نجات دهنده در کجا باید تولد شود؟ آنها در جواب گفتند در بیت لحم سرزمین یهودیه، چون که در یکی از کتاب‌های پیغمبران چنین نوشته شده است ای بیت لحم که در سرزمین یهودا هستی، تو از دیگر شهرهای بزرگ یهودا هیچ کمی نداری، زیرا از تو سرور میبراید و او خلق من اسرائیل را چوپانی میکند. چه خیلی که یگانه شخصی که شاه بود و هم چوپان بود. داوود را خدا میگفت که این شاه تابع دل من است چون که اسرائیل را چوپانی میکند. برای چی؟ برای آنکه حیات داوود یک پیغام، خودش پیغام بود درباره کسی که در آینده می بیاید، یهوه نام خدا، و او خودش می بیاید زمین چوپانی میکند به اسرائیل، به خلق خدا، و او هم سرور است و او هم پادشاه است. و ما میبینیم که در انجیل خوندیم که ستاره شناسان آمده سجده کردند. میدونید ما هم همین انتخاب را اکنون داریم. وقتی ما میفهمیم که پیغام داوود همین بود که یک کس می بیاید و نجات میتید، اکنون ما به این پادشاه
سجده میکنیم یا نه؟ این انتخاب از شما هم است. من در حیات خودم انتخاب کردم و من سجده کردم و من قبول کردم حیاتی که او میدهد و خرسند هستم، چون که عیسی مسیح وی هم گناه های مرا بخشید، وی پادشاه من شد و مرا از مرگ ابدی که من در گور پوسیده نروم، لیکن برعکس به واسطه ایمان آوردن به عیسی مسیح من اکنون با خدای زنده پیوست میشم. وقتی مردنم هم من به آتش ابدی نمیرم، من پیش خدا میرم. من این انتخاب را کردم، شما هم این انتخاب را دارید. شما میتوانید باز ویدیوهای دیگری ما را تماشا کنید درباره پیغمبران دیگر و اگر سوال ها دارید در کامنتاریا ها نویسید و اگر یگان خواهش دارید که درباره دیگر پیغمبرها باز فهمید در کامنتاریا نویسید. ما خرسند میشیم که باز ویدیوهای دیگر برای شما تیار کنیم.